LibreOffice Base. LibreOffice Base is a popular RDBMS that serves as an integral part of the LibreOffice suite. It is used to organize and manipulate data in the form of tables. It also provides the facility to create relationships between these tables by using common fields that prevents the duplicity of data. Another important feature of Base is that you can add, update, delete, view data, and establish a relationship by using forms, find and retrieve data in a desired way by using queries, and print data in a specific layout by using reports. LibreOffice Base. LibreOffice സൂട്ടിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ടായ LibreOffice Base ഒരു പോപ്പുലറായ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇത് ടേബിളുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഡാറ്റ ക്രമീകരിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഡാറ്റയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ തടയുന്ന കോമൺ ഫീൽഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടേബിളുകൾക്കിടയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും LibreOffice Base നൽകുന്നു. LibreOffice Baseൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറാണ് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും കാണാനും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നത്. കൂടാതെ ക്വറീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡാറ്റ കണ്ടെത്തി റിട്രീവ് ചെയ്യാനും റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെസിഫിക് ലേഔട്ടിൽ ഡാറ്റ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് LibreOffice Base. To start LibreOffice Base, follow the given steps. Step 1. Click on Applications menu. Step 2. Select the Office option from drop-down menus. Step 3. Click LibreOffice Base option from pop-up menus to open it. When you open LibreOffice Base, you can see Database Wizard window appearing, which display option either to create a new database, open an existing database file, or connect to an existing database. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് LibreOffice Base എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്നും ഓഫീസ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പോപ്പപ്പ് മെനുവിൽ നിന്നും LibreOffice Base ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ LibreOffice ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഡാറ്റാബേസ് വിസാർഡ് വിൻഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ്, ഓപ്പൺ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് ഓർ കണക്ട് ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം. Creating a new database. To create a new database, follow the given steps. Step 1. Select Create New Database from Database Wizard and click on Finish button. A Save dialog box will appear. Step 2. Type a database name on the text box of name and click on Save button. Now new database window will appear. You can see the table which you have created just now under the Tables category. Creating a new database. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ഡാറ്റാബേസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റാബേസ് വിസാർഡിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു സേവ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് അപ്പിയർ ആകുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നെയിം എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഡാറ്റാബേസിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡാറ്റാബേസ് വിൻഡോ അപ്പിയർ ആകുന്നത് കാണാം. ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേബിൾസ് എന്ന കാറ്റഗറിക്ക് താഴെ കാണാവുന്നതാണ്. Table in LibreOffice Base. Tables are used to store data in a database. A database can have one or more tables. Table is made up of rows and columns. An example for table is given below. ഒരു ഡാറ്റാബേസിലെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ടേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ടേബിളുകൾ ഉണ്ടാകാം. ടേബിളുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് റോ, കോളം എന്നിവയാൽ ആണ്. നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. ഫീൽഡ് ടൈപ്പ്. When creating a table, you need to specify what kinds of data are be stored in each field. These different type of data are field types or data type. Once the field type is defined, we cannot enter different type of data in it.
If we try to do so, an error message will be displayed. The field types in base are categorized as numeric types, character or string types, date and time types, special types. ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഓരോ ഫീൽഡിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം ഡാറ്റകളെയാണ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ അതിൽ പിന്നെ വ്യത്യസ്ത തരം ഡാറ്റകൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ നൽകിയാൽ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കിനി ലിബ്രോഫീസ് ബേസിലെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ന്യൂമറിക് ടൈപ്സ്, ക്യാരക്ടർ ഓർ സ്ട്രിംഗ് ടൈപ്സ്, ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ടൈപ്സ്, special types. Numeric types. As the name suggests, this field type is used to store numbers. Based on the type of numbers, it is further categorized into whole number field type and fractional values field type. Numeric types. പേര് പോലെ തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് ടൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനെ വീണ്ടും ഹോൾ നമ്പർ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ്, ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹോൾ നമ്പർ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ്. ടിനി ഇൻറ്റിജർ, ടിനി ഇൻറ്റ്, സ്റ്റോർ എയ്തർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. ഡിഫോൾട്ട് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഈസ് 3 ഡിജിറ്റ്. ഹോൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡിഫോൾട്ട് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് 3 ഡിജിറ്റാണ്. ഇത് -128 മുതൽ +127 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഹോൾ നമ്പർ എന്നത് 0 മുതലുള്ള പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ്. ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ ഡെസിമൽ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഇൻറ്റിജേഴ്സിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ ഡെസിമൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. സ്മോൾ ഇൻറ്റിജർ, സ്മോൾ ഇൻറ്റ്, store either whole numbers or integers. Default fixed length is 5 digit. Whole number സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഡിഫോൾട്ട് ലെങ്ത് 5 ആയതുകൊണ്ട് -32,768 മുതൽ 32,767 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇൻറ്റിജർ. ദിസ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ. ഡിഫോൾട്ട് ലെങ്ത് ഈസ് 10. സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. ഡിഫോൾട്ട് ലെങ്ത് 10 ആണ്. ബിഗ് ഇൻറ്റ്. This field type is similar to integers field type. Default length is 19. റയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്. 10 ഡിജിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഡിഫോൾട്ട് ലെങ്ത് 19 ഡിജിറ്റാണ്. ഫ്ലോട്ട്. സ്റ്റോർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഡെസിമൽ. ഡിഫോൾട്ട് ഫീൽഡ് ലെങ്ത് ഈസ് മോർ ദാൻ 17 bytes. ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അഥവാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡെസിമൽ ഉപയോഗിക്കാൻ. മാക്സിമം ഡെസിമൽ പ്ലേസ് 17 ആണ്. റിയൽ. സിമിലർ ടു ദ ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ലൈസ് ഇൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡാറ്റ. യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ മാക്സിമം 17 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇൻ എ നമ്പർ. ഫ്ലോട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് റിയൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, എന്നാൽ ഇത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. മാക്സിമം ഡെസിമൽ പ്ലേസ് 17 ആണ്. ഡബിൾ. സിമിലർ ടു ദ ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, ബട്ട് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഡബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാൻ ദ ഫ്ലോട്ട് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ്. ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പോലെ തന്നെ, എന്നാൽ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഡബിൾ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ്. നമ്പർ, ന്യൂമറിക്. This field type accepts whole numbers, numbers with decimals, and it can also be set to handle fractions. നമ്പർ. ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഹോൾ നമ്പറിനെയും ഡെസിമൽ നമ്പറിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഡെസിമൽ. ദിസ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി യൂസ്ഡ് ടു ഹാൻഡിൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ്. ഡെസിമൽ. നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പാണിത്. Character or string types. Text can either be a character or a string. Text field types can be further categorized as follows.
ടെക്സ്റ്റ് എന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടങ്ങിയ സ്ട്രിംഗ് ആവാം. ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പിനെ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ. ദിസ് ഈസ് ദ ഡീഫോൾട്ട് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഫോർ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിംഗ്. ടെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടറിൽ ഷോർട്ടൺ സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ക്യാരക്ടർ. Similar to variable character, the only difference is that the length of the field must be fixed to a certain amount of characters, and any blank spaces are saved differently in the database code for compatibility with other kind of applications. ടെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ക്യാരക്ടർ ആയതിനാൽ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് കൂടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, അഥവാ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള സ്പേസ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ഫിക്സ് ക്യാരക്ടർ എന്ന ഡാറ്റ ഫീൽഡിന് ലെങ്ത് അസൈൻ ചെയ്താൽ ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മെമ്മറി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള ഡാറ്റയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. എക്സാമ്പിൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മെമ്മറി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. ടെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ഇഗ്നോറൻറ്റ് കേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇഗ്നോർ ദ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഇറ്റ് ആൾസോ ഹാസ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ആസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ. ടെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇതിനും. കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മെമ്മോ, ലോങ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ. ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ലാർജ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ അപ് ടു 2 GB ഇൻഫർമേഷൻ. കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് മെമ്മോ. 2 GB ഇൻഫർമേഷൻ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ടൈപ്സ്. This field type is used to store date, time, or a combination of the two. It can be further categorized into date. Store date, that is month, day, year. ഡേറ്റ് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ്. മന്ത്, ഡേ, ഇയർ എന്നീ രീതിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ടൈം, സ്റ്റോർ ഹവേഴ്സ്, മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്സ്. ടൈം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹവേഴ്സ്, മിനിറ്റ്സ്, സെക്കൻഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഡേറ്റ് ഓർ ടൈം, ടൈം സ്റ്റാമ്പ്. സ്റ്റോർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം. ഡേറ്റും ടൈമും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ് ഓർ ടൈം എന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ഫീൽഡ് ടൈപ്സ്. യെസ് ഓർ നോ. ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഐദർ യെസ് ഓർ നോ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 or 0. യെസ് ഓർ നോ അതായത് 1 or 0 അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബൈനറി, ഫിക്സഡ് ബൈനറി. എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫയൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൂളിയൻ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഡിഫറൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള 2 GB വരെയുള്ള ഫയലുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബൈനറി, വേരിയബിൾ ബൈനറി. ദിസ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ പ്രീവിയസ് വൺ വിത്ത് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വേരിയബിൾ ഫീൽഡ് ലെങ്ത്. ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. ഫീൽഡ് ലെങ്ത് വേരിയബിൾ ആണ്. ഇമേജ്, ലോങ് വേരിയബിൾ ബൈനറി. This field store images, sounds, etc. It can store up to 2 GB of information. ഇമേജ്, സൗണ്ട് തുടങ്ങിയ 2 GB വരെയുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അതർ, stores any kind of information including binary data, image, sound clips, files, etc. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇമേജ്, സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ്, ഫയൽ മുതലായവ. Note for students. The overall design structure of the database is called database schema, which describes the records and relationship among them. ഒരു ഡാറ്റാബേസിലെ റെക്കോർഡുകളും റിലേഷൻഷിപ്പും വിവരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡാറ്റാബേസ് സ്കീമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.